মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক সংঘাতকে ঘিরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা হয়েছে। প্রায় 40 দিনের টানা যুদ্ধ, তারপর এক অস্থায়ী 2 সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি। আর এই প্রেক্ষাপটে যখন অনেকেই আশা করেছিলেন যে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে একটি স্থায়ী সমাধান বেরোবে, তখন সেই আশা ভেঙে দিল ইরানের কড়া অবস্থান। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে দীর্ঘ 21 ঘন্টার আলোচনার পরও যখন কোনো চুক্তি হলো না, তখন ইরান সরাসরি জানিয়ে দিল বিঘ্ন। আর এই পুরো ঘটনা প্রবাহ শুধু দুই দেশের সম্পর্ককেই নয়, বরং গোটা মধ্যপ্রাচ্য এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। কারণ এখানে জড়িয়ে আছে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ, হরমুজ প্রণালী। প্রায় 1.5 মাস ধরে চলা সংঘাতের পর আন্তর্জাতিক চাপ এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণে অবশেষে আমেরিকা এবং ইরান একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। এই যুদ্ধবিরতি ছিল মাত্র 2 সপ্তাহের জন্য, একটি উইন্ডো, আর যেখানে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে স্থায়ী শান্তির পথ খোঁজা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যই আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স পাকিস্তানের ইসলামাবাদে যান। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি যান, যেখানে ইরানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক হয়। কিন্তু আলোচনা শেষে যখন তিনি সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়ালেন, তখন তার বক্তব্যে স্পষ্ট হতাশা। তিনি বলেন, কোনো চুক্তি হয়নি এবং এতে ক্ষতি ইরানেরই বেশি। আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা এখন টানা 21 ঘন্টা ধরে আলোচনায় ছিলাম এবং ইরানিদের সঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ আলোচনা হয়েছে। এটাই ভালো খবর। খারাপ খবর হলো আমরা কোনো চুক্তিতে পৌঁছতে পারিনি, আর আমার মনে হয় এটা আমেরিকার চেয়ে ইরানের জন্য বেশি খারাপ খবর। তাই আমরা কোনো চুক্তি ছাড়াই আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছি। আমরা খুব স্পষ্ট করে জানিয়েছি আমাদের রেড লাইন কি, কোন কোন বিষয়ে আমরা নমনীয় হতে পারি এবং কোন কোন বিষয়গুলোতে আমরা কোনোভাবেই আপোষ করব না। আমরা যতটা সম্ভব পরিষ্কারভাবে বিষয়গুলো তুলে ধরেছি, কিন্তু তারা আমাদের শর্ত মানতে রাজি হয়নি। কি বলছেন জেডি ভান্স, শুনবো। We say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Was there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up? And did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There are reports that there were multiple rounds
where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. ইরানের পাল্টা বার্তা, যুদ্ধে যা পারেনি আলোচনায় তা চাইছে আমেরিকা। ইরান এই ব্যর্থতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একেবারে ভিন্ন সুরে কথা বলেছে। আফ্রিকার ঘানায় অবস্থিত ইরানি দূতাবাস সোশ্যাল মিডিয়া জানিয়েছে সেখানে আমেরিকা এমন সব দাবি করছে যা তারা যুদ্ধ করেও আদায় করতে পারেনি। ঘানায় অবস্থিত ইরানের দূতাবাসের তরফে পোস্ট করা হয়েছে ঘানার ইরানের দূতাবাসের সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টটা। চলুন আমরা একবার দেখে নিই। দেখুন, সেখানে লেখা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের উপরাষ্ট্রপতিকে পৃথিবীর অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ইসলামাবাদে নিয়ে আসে। 21 ঘন্টার আলোচনা, যুদ্ধের মাধ্যমে যা অর্জন করা সম্ভব ছিল না তারা তার সবকিছুই দাবি করেছিল। ইরান সজোরে না বলে দিয়েছে। আলোচনা শেষ, প্রণালীটি এখনো বন্ধ। তারপরে আরো লেখা হয়েছে আর ভিপি খালি হাতেই বাড়ি ফিরেছেন। এটা শুধু ইরানের কথা, আবারও তাদের মান বাঁচানোর আর কোনো উপায় নেই। এই বক্তব্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীর রাজনৈতিক বার্তা। ইরান আসলে বোঝাতে চাইছে তারা কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না। যুদ্ধের ফলাফল কূটনৈতিক টেবিলে পাল্টানোর চেষ্টা তারা মেনে নেবে না। এই অবস্থান শুধু কূটনৈতিক নয়, এটি একটি ন্যারেটিভ ওয়ার, যেখানে প্রতিটি দেশ নিজের শক্তি এবং মর্যাদা দেখাতে চাইছে। ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন পুরো আলোচনা অবিশ্বাসের পরিবেশ রয়েছে। তার কথায় কিছু বিষয় মিল থাকলেও দুটি বড় ইস্যুতে মতপার্থক্য এতটাই গভীর ছিল যে কোনো চুক্তি সম্ভব হয়নি। এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি দেখায় সমস্যা শুধু একটি বিষয়ক নয়, বরং বহুস্তরীয় দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই আলোচনার সবথেকে বড় ইস্যু ছিল হরমুজ প্রণালী। এই প্রণালী কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? এটি পারস্য উপসাগরকে আরব সাগরের সঙ্গে যুক্ত করে। বিশ্বের প্রায় 20% তেল এই পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। এটি বন্ধ হয়ে গেলে তেলের দাম আকাশ ছোঁয়া হতে পারে। ইরান স্পষ্ট জানিয়েছে যতক্ষণ না একটি বিশ্বাসযোগ্য যুদ্ধবিরতি চুক্তি হচ্ছে ততক্ষণ এই প্রণালী খোলা হবে না। অন্যদিকে আমেরিকা চাইছে এই পথ অবিলম্বে খুলে দেওয়া হোক। এখানেই সংঘাতের মূল। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে। আপনার মতামত জানান কমেন্ট সেকশনে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।